دوست بھی، مودی سرکار تمہارے دوست بھی غلیظ ترین انسان ہیں، تم بھی غلیظ ترین انسان ہو۔ تم نے یہ سارا ڈرامہ اس لیے کیا ہے کہ فلسطین سے ہماری نظریں ہٹ سکیں، فلسطین سے ہماری توجہ ہٹ سکے۔ آنکھ تو تمہاری نکالیں گے، ساتھ میں تمہارے پیٹ کی آنتڑیاں بھی نکال دیں گے۔ یہ کوئی گیدڑ پھپکیاں؟ گاؤ موتر پینے والے اور جام شہادت پینے والوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ کبھی بھی وہ قوم، وہ فوج نہیں لڑ سکتی جو صرف تنخواہ کی خاطر اپنا وردی پہنتی ہے۔ تمہاری فوج، مودی سرکار، تمہاری فوج جو ہے وہ صرف گاؤ موتر پی سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ ہماری فوج ہو، عوام ہو، اس مسلمان قوم کے اندر، اس مسلمان مذہب کے اندر جام شہادت نوش کرنا ایک اعزاز کی بات ہے، جس اعزاز کو ہر مسلمان اپنے سینے پہ گولی کھا کر قبول کرنا پسند کرتا ہے۔ کبھی غلطی سے بھی یہ مت سوچنا کہ تم پاکستان پر حملہ آور ہو جاؤ گے، تمہاری فوج پاکستان کی سرزمین کے اوپر قدم رکھے گی اور وہ زندہ بچے گی۔ میں یہ بتا دوں کہ پاکستان کا بچہ تمہاری فوج کے آگے ایک مرد حر کی طرح کھڑا ہوگا، ایک مرد کلندر کی طرح کھڑا ہوگا۔ پاکستانی فوج عوام کا ایک ایک بچہ ٹیپو سلطان کی طرح جنگ لڑے گا۔ جیت اور ہار میرے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیتا ہے۔ اگر مسلمانوں کی قسمت میں ہار بھی ہو، جو کہ نہیں ہوگی، تب بھی مسلمان مرنے سے، جام شہادت نوش کرنے سے کبھی نہیں گھبراتا۔ ہاں، گاؤ موتر پینے والے جو ہیں وہ گھبراتے ضرور ہیں۔ تم اگر یہ سمجھو کہ تم الیکشن جیتنے کے لیے یہ ہر دفعہ کی طرح ڈرامے کرتے ہو، تو جس طرح تمہیں عمران خان کی حکومت میں جواب ملا تھا، اس سے بھی برا جواب ملے گا۔ انتظار کرو، پاکستانی قوم تمہیں جواب دے گی۔ پاکستانی قوم قوم کا ایک ایک چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی تمہیں جواب دے گا۔ پاکستانی قوم ہر لحاظ سے، ہر طریقے سے تیار ہے۔ اور میں تمہیں ایک بات بتا دوں، مسلمانوں کے 57-58 اسلامی ممالک ہیں۔ مودی سرکار، تمہارا تو صرف گاؤ موتر پینے والا ایک ہی ملک ہے۔ دوسرے ملکوں میں چند مٹھی بھر لوگ ہو، اور جس ملک میں تم ہو اس میں بھی جام شہادت نوش کرنے والے مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اس لیے کبھی بھی یہ نہ سوچنا، تمہیں تو تمہارے اپنے ملک کے اندر رہنے والے سکھ برادری نے تمہیں ریجیکٹ کر دیا ہے۔ تم صرف مسلمانوں پر تشدد کرنے والے ایک قصائی کے طور پر مشہور ہو، گجرات کے قصائی ہو تم، اور تمہیں جواب دینا ہمیں بہت اچھی طرح آتا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ پاکستانی قوم ڈر جاتی ہے۔ پاکستانی قوم جو جام شہادت نوش کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتی ہے۔ یہ مسلمانوں کے خون میں شامل ہے، غیرت مسلمانوں کے خون میں شامل ہے۔ جام شہادت کو نوش کرنے کا جذبہ مسلمانوں کے خون میں شامل ہے۔ تم کیا جانو گاؤ موتر پینے والے؟ اور بھائی، ہم گائے کا دودھ پیتے ہیں، گائے کا گوشت کھاتے ہیں، تم گائے کا موتر پیتے ہو، اس کا گوبر سر پہ ملتے ہو۔ تم کیا جانو پاکی اور پلیتی؟ تم کیا جانو جام شہادت نوش کرنے کا مزہ؟ تمہیں نہیں پتا، اور نہ ہی تمہیں پتا چل سکتا ہے۔ تم کسی غلط فہمی میں ہو۔ تم اگر
अपनी दोस्ती यारी के चक्कर में हो तो भूलो मत कि पाकिस्तानी कौम कभी भी पाकिस्तान की 1 इंच हिस्से के ऊपर आंच आने देगी। मत भूलो कि ये वही पाकिस्तानी कौम है जो टैंकों के आगे अपने ऊपर बम बांध कर लेट जाती है। मत भूलो कि ये वही पाकिस्तानी कौम है जो खुदकुश बमबार बन के तुम्हारे टैंकों को हवा में तिनकों की तरह उड़ा चुकी है। ये पाकिस्तानी कौम तुम्हें सबक भी सिखाएगी, तुम्हें मज़ा भी सिखाएगी और तुम्हें गाँव मूत्र से स्नान भी करवाएगी। डरना तुम्हारी फितरत में है, मुसलमानों की फितरत में डरना नहीं है, उनके खून में डरना नहीं है। उनका जज्बा जितना बुलंद है तुम सोच नहीं सकते। तुम्हारी औकात सिर्फ गाँव मूत्र से शुरू होती है और गाँव के गोबर पर ख़त्म होती है। तुम और तुम्हारी सरकार हमारे पाँव की जूती की नोक के ऊपर हो। तुम और तुम्हारी सरकार हमारे पाँव की जूती की नोक से भी नीचे हो। तुमने मुसलमानों के ऊपर इंडिया के अंदर जो जगह तंग की हुई है, हम तो उसका हिसाब लेने का सोच रहे हैं और तुम पाकिस्तान के मुतालिक सोचते हो। जिस तरह गाँव मूत्र पीते हो उसी तरह तुम्हारी सोच भी गाँव मूत्र वाली हो चुकी है। मोदी, गलती ना करना, फिर बता रहा हूं, मोदी गलती ना करना। यहाँ पर इमरान खान जैसे लीडर भी मौजूद हैं और इमरान खान के जो लीडर है उसके टाइगर्स भी मौजूद हैं। इसलिए कह रहा हूं, गलती ना करना, सोचना बिना। पाकिस्तान की तरफ मैली आंख तो तुम्हारी निकालेंगे, साथ में तुम्हारे पेट की आंतड़ियां भी निकाल देंगे। ये कोई गीदड़ फपकियां नहीं हैं, ये हमारा जज्बा है और जज्बा जो होता है वो किसी चीज से नहीं डरता। जब इंसान के खून में जज्बा हो, इंसान के खून में जामे शहादत नोश करने का जज्बा हो, जब इंसान के खून के अंदर मौत का खौफ ना हो, तो फिर उसको कोई डरा नहीं सकता। और वैसे भी हमारा जो पहला कलमा है, अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो हमें शुरू से ही आज़ादी सिखाता है। तो तुम किस बाग की मूली हो? मूली भी पाक होती है, हलाल होती है। तुम तो उससे भी गिरे पड़े कोई बेकार तरीन, गलीज तरीन, गाँव मूत्र की तरह गलीज तरीन और गाँव मूत्र के पखाने की तरह गलीज तरीन इंसान हो। तुम भी, तुम्हारी सोच भी, तुम्हारे साथी भी, तुम्हारे दोस्त भी, मोदी सरकार तुम्हारे दोस्त भी गलीज तरीन इंसान है। तुम भी गलीज तरीन इंसान हो। तुमने ये सारा ड्रामा इसलिए किया है कि फ़लस्तीन से हमारी नज़रें हट सकें, फ़लस्तीन से हमारी तवज्जो हट सके। तो ये तुम्हारी भूल है। हम ना फ़लस्तीनियों को भूलते हैं, ना हम फ़लस्तीनियों का दुख भूल सकते हैं और ना ही हम गज़ा के उन मासूम बच्चों की फरियाद भूल सकते हैं। तुम जितने मर्जी ड्रामे कर लो अपने इलेक्शंस के लिए, अपने यहूदी बाप यहूदियों के लिए, जो मर्जी कर लो, हमारा ध्यान अभी भी फ़लस्तीन पर है और हम फ़लस्तीन के तमाम गयूर मुसलमानों के साथ हैं और पाकिस्तान के तमाम गयूर मुसलमान, जिसमें तुम तो सिर्फ एक हाफिज सईद से डरते हो। एक हाफिज सईद से डरने वाले गाँव मूत्र पीने वाले मोदी। व्लॉग तक राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।